प्रभु का शुक्र है पिता परमेश्वर ने आज सानू इकट्ठे होने लिए समा दिता है। ज़्यादा समा नहीं लवांगे, थोड़ा समा से खुदा के कलाम सिखते हुए अगे बढ़ांगे। अज का विषय जो मैं तुहाडे विचकार रखना चाहता हाँ बाणी के द्वारा कि कोई भी ऐसा नहीं जो साडा आनंद लै सके। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं जिहड़ा साडा आनंद लै सके। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं कि जिहड़ा साडा कोई आनंद साडे को खो, क्योंकि बाणी दसदी है कि जे यहोवा साडे वल है तो साडा विरोधी कौन हो सकता है। आज कोई साडा विरोधी नहीं हो सकता। की बीमारी, की भुखमरी, की अकाल, की कर्जा, की कलेश, कोई साडा विरोधी नहीं हो सकता। ये यीशु साडे वाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस करके खुदा दा कलाम जेड़ा है बड़ा साफ तरीके दे नाल आज सानू सिखा रहा है कि जे परमेश्वर तुहाडे वल है तो तुहाडा कोई भी आनंद तुहाडे कोलों खो जेड़ा यीशु मसीह ने दिता है। आज जेड़ी चंगाई तुहानू दित्ती है, जेड़ियां बरकतां तुहानू दित्तियां है और जेड़ा जीवन तुहानू यीशु मसीह के द्वारा मिलिया है वो तुहाडे कोलों कोई भी खो पर एक हैगा जे। हालेलुया। एक हैगा वा जेड़ा की करन दिया वा साडा दिन प्रति दिन साडा सुख, साडा चैन, साडी शांति जेड़ा साडे कोलों खून की कोशिश करता। पर याद रखो अपने आप नू सिकन्ना बनाना है। की बनाना है? अलग बनाना है, केयरफुल बनाना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर असी रस्ते दे विच जा रहे हैं ते अगे टोया आ गया है ते की असी टोए दे विच छाल मारांगे या टोया टप के अगे जावांगे? असी टोया टप के जावांगे ताकि असी टोए दे विच डिग ना पईए। इस करके खुदा दा कलाम कहता है कि तुसी अपने आप नू की करो, चिकना बनाओ, क्योंकि विरोधी जेड़ा है वो तुहाडे नू की करता है, पारन तो फिरदा है। उस अपनी सी वांगू की है, सी लगा के बैठा है तां जो तुहानू की कीता जावे, रब दे उस सुख चैन तो दूर कीता जावे जेड़ा अज प्रभु सानू दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। इस करके अज दा जो विषय है बड़े ध्यान दे नाल अपने दिमाग दे विच रखदे हुए इस वचन नू असीं सिखदे हुए अगे वधना है। हालेलुया। और अज दा विषय की है कि कोई भी तुहाडा सुख चैन लै नहीं सकदा जिन्ना चिकर परमेश्वर तुहाडे नाल है। बोलो हालेलुया। आइए पढ़ांगे यूहन्ना 16 दी 16 नू पढ़ांगे। आज साडा परमेश्वर की है वो साडे हालातां नू बदल सकदा है। और एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਵੇਖੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो पढ़ांगे थोड़े चिर पिछों तुसी मैनू फिर ना वेखोगे। थोड़े चिर पिछों तुसी मैनू फिर ना वेखोगे अते फिर थोड़े चिर पिछों तुसी मैनू वेखोगे। हालेलुया। सो इस जगह ते प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल गल कर रहा है कि थोड़ा समा तुसी मैनू वेखोगे ते थोड़ा समा तुसी मैनू नहीं वेखोगे। और चेले ये गल सुन के आपस दे विच ही डिस्कस करी जा रहे हैं, आपस दे विच ही सलाह करी जा रहे हैं कि ये किदां दी गल प्रभु यीशु मसीह ने कीती आ कि थोड़ा समा तुसी मैनू वेखोगे ते थोड़ा समा तुसी मैनू नहीं वेखोगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜੋ
ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋੜ ਮੋੜ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪੜੀਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? 3.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। सो उस तो बाद की हुआ यीशु मसीह ने क्या कि तो मैं तुमसे कहता, सच सच कहता कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। आज पढ़ते हैं पूरी आयत को, फिर बजाएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਅਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜਗਤ ਆਨੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਯਾਦ ਬੇਲੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਨੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੋ ਨਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਜਦ ਦੇਵੀ ਜਨਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਰਦ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਬਾਲਕ ਜਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਪੜੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
पर याद रखो एक ऐसा समा आएगा, ये सारा संसारिक जिहड़ा दुख है ये खत्म हो जाएगा। एक ऐसा समा, एक ऐसा आनंद साडे जीवन में यीशु मसीह लेके आएगा कि ये संसार का दुख जिहड़ा सानू भुल जाएगा, जिहड़ा असीं अपने जीवन जी इस धरती उत्ते दुख सिया है। और जो असीं यीशु मसीह की हजूरी में पहुंच जावांगे तो याद रखो खुदा का कलाम दसदा है कि उत्थे एक ऐसा आनंद होना है जिहड़ा वो आनंद सातों कोई खो अज भी आनंद है, क्योंकि बाणी दसदी है जिथे खुदा की हजूरी होती है उत्थे आनंद दी। और याद रखो खुदा का कलाम दसदा है कि मैं तो अलग हो के तुसी कुछ भी कर। एक गल याद आ रही है खुदा के कलाम दे विचों कि जदों प्रभु यीशु मसीह मुर्दे दे विचों जी उठे ते चेलियां दे नाल 40 दिन गल्लां बातां कीतियां, उन्हां दे नाल रवे और रहे, खाता पीता है, सारी गल्लां होईयां, प्रभु दे स्वर्गराज दीयां गल्लां कीतियां। और जदों पहाड़ी ते जाके यीशु मसीह ने कहा कि हो जिद्दां तुसीं मैनूं जांदे वेखोगे ते उदां तुसीं मैनूं आउंदे और जाओ और जाके खुशखबरी दा प्रचार करो। याद रखो चेले की करन दे, यीशु मसीह नूं उड़दा वेखण दे आ ते जदों यीशु मसीह गायब हो गए ने और एक स्वर्गदूत आया, की कहता है, कहता हुण इत्थे तुसीं की करन दे हो, जाओ ते इस आनंद नूं, इस खुशी नूं, इस जोए नूं लेके की करो, अपने लोकां दे कोल जाओ, जाके खुशखबरी दा प्रचार करो कि यीशु मसीह कह गए ने कि जिद्दां मैं जा रहा हां उदां ही मैं वापस आवांगा ते तुहानूं अपने नाल लेके जावांगा। यूहन्ना 14:1 दे विच लिखिया है, तुहाडा मन, तुहाडा दिल ना घबरावे। अज जो टेंशना, जो बोझ वो साडे उत्ते इस संसार दे ओ राजे ने पा दिता है। इस संसार दा राजा कौन है? शैतान है। ये शैतान जिहड़ा की कर रहा है साडे उत्ते दिन प्रति दिन बोझ पाई जा रहा है ते दिन प्रति दिन असीं की होंदे जांदे हां, दबदे चले जा रहे हैं। पर यीशु मसीह आउंदा है और सानू उस गंदगी दे विचों कढ के ओ अच्छी जगह ते बिठाउंदा है जिथे प्रभु साडा आप है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दा कलाम कहता है कि मैं पवित्र आ ते तुसीं भी की हो जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र हां उसी तरह तुसीं भी की हो जाओ। हालेलुया। हां उसी तरह तुसीं भी की हो जाओ, पवित्र हो जाओ। आज अपने मन दियां सोचां नूं, अपने मन दे विचारां नूं प्रभु दे नाल मिलाउण दी कोशिश करो कि मैं किस गल्लों प्रभु तो दूर हो रहा हां। किहड़ी ओ गल है जिहड़ी मैनूं खुदा तो दूर कर रही है। आज दिन प्रति दिन खुदा साडे नेड़े आउणा चाहुंदा है। याद रखो जिद्दां जिद्दां साल लंघदे जा रहा उदां उदां प्रभु दे आगमन दा भी समा नेड़े आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने की कहा है कि मैं तुसीं मैनूं थोड़ा समा वेखोगे और थोड़ा समा नहीं वेखोगे। आज ना वेखण दा समा है पर सचमुच आत्मा दे वसीले खुदा प्रभु यीशु मसीह साडे नाल है। और एक समा आने वाला है, वो बड़ी छेती आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सानू वो आनंद देगा जिहड़ा संसार, रिश्तेदार, भैन भरा, साथ संबंधी सानू कदे नहीं दे सकते। हालेलुया। इस करके वो आनंद लैण दी कोशिश करो जेड़ा आनंद यीशु सानू दे रहा है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ? ਕੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਚਲੋ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ आनंद दे नाल आवे। हालेलुया। Whenever you come into my presence, you should have a joy into your heart to come in my presence. Hallelujah. क्योंकि जदों भी असीं खुदा दी हज़ूरी विच आईए पूरे दिल दे नाल, पूरे आत्मा दे नाल, पूरे जान दे नाल खुदा दी हज़ूरी विच आईए, जदों असीं इदां करांगे तां खुदा साडीआं लोड़ां नूं पूरीआं नहीं करेगा, वो करदा है। खुदा कहंदा एक बारी मैनूं परख के वेखो कि मैं कितना भला हां। ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ?
ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਹੂਨਾ 15 ਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਹਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗੇਗਾ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚੌਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦੋਨਾਂ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਮਰਪਣ ਤੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਬਲ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਇਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ। In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.